ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે, સાધન ભજન હરિસુમરણ કરતા કદી કંટાળો લાવો નહીં. ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે, અનિર્વિણ ચેતસા, ઉબના नहीं और उसमें थकना नहीं. યુરોપમાં જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શો એક બહુ જ વિદ્વાન વ્યક્તિ થયા. એક દિવસ કોઈ ટ્રસ્ટીઓએ કોઈ જગ્યાએ કોઈના લાભાર્થી નાટકનું આયોજન રાખેલ. તે જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શોને આમંત્રણ આપેલું. એ જોવા આવ્યા, 2-4 મિનિટ જોયું પછી સૂઈ ગયા. नाटक पूरू थता है निकलिया बाहर तो आयोजकों पूछू कि महाराज कैसा लगा नाटक. बोले बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, बहुत आनंद आया. तो एमनी बाजूनी सीटवाड़ा भाई जोड़े जाता, एने कहूँ कि तमे खोटू बोलो छो, तमे कहो छो नाटक बहुत बढ़िया, तमे जोयुं ज नहीं, सूई गया था. शुरुआत में 2-5 मिनट जोईने सूई गया. जोयुं ज नहीं तो केवी रीते कहो छो कि बहुत बढ़िया था. बोले सो गया था इसलिए कह रहा हूँ बहुत बढ़िया था. मेरा आराम तो हो गया, फालतू कचरा दिमाग में क्यों भरूं. और सत्संग की जगह पर ईश्वर की बातें, कल्याणकारी शास्त्र की बातें सुनने को मिलती है. एमा जेनो उत्साह होय छे एने व्यक्ति साधना में पण खूब उत्साह थी आगळ वधतो जाए. एक जवान को एक आदमी ने पूछा कि आप काम क्या करते हो. उसने कहा कि पढ़ता हूँ और लिखता हूँ. पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? LLB, MBBS, MD, क्या पढ़ते हो? बोले नहीं, पढ़ता हूँ, अखबार वाले जो गलत बातें लिखते हैं वो पढ़ता हूँ और फिर सही बात लिखता हूँ कि ये इन्होंने गलत लिखा, ये सही बात है. कितनी बढ़िया बात उस जवान ने कही. पढ़ता हूँ और लिखता हूँ. समाज के लोगों को सही बात बताने में मेरी बहुत अच्छी तैयारी है. सूर्य ऊपर ग्रहण लागे सूर्य ग्रहण, चंद्र ने ग्रहण लागे चंद्र ग्रहण. सूर्य ग्रहण अने चंद्र ग्रहण थोड़ीक वार माटे ज होय छे, पण घणा एवा लोको होय छे जेमनी आँख उपर ग्रहण कायम माटे लागेलुं होय छे. ईर्ष्या और द्वेष की कालीमा उतरती नहीं है. सूर्य पर से तो ग्रहण हट जाता है थोड़ी देर में, चंद्रमा पर से भी ग्रहण हट जाता है, पण निंदा करनाराओनी आँख उपरथी कदी उतरे ज नहीं. एवा लोको माटे शिवजीए कह्युं, त्रिजग जोनी पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीड़ा. अनेक जन्मों में एवा लोको पीड़ा भोगवे छे. सुखी की होवही कबहू हरि निंदक, दुखी की होवही परमात्म बिंदक. भगवान और गुरु की उपासना करने वाला दुखी क्यों होगा और उनकी आलोचना करने वाला सुखी कैसे होगा. मैं शुरुआत में कहूँ तो कि कौवा तो काँव काँव ही करता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भौं भौं करता है, कुत्ता कभी म्याऊं म्याऊं नहीं करता और बिल्ली कभी काँव काँव नहीं करती, पर मनुष्य न जाने कितनों की बोली बोलता रहता है. पशु पक्षी खुद की ही बोली बोलते हैं, निंदा करने वाले दूसरों की ही बोली बोलते रहते हैं. पण भक्त पोतानी भक्ति में दिवसे दिवसे आगळ वधतो जाए अने एना हृदय में भक्ति ज्योत जागी जाए तो ये ज्योत जैसे जली हुई ज्योत होती है ना, उस जली हुई ज्योत को कभी भी धरती की ओर नहीं झुका सकते हैं. बाती को पकड़ के झुकाओ तो भी ज्योत तो ऊपर ही उठ जाएगी. ये ज्योत की महिमा है. ऐसे ही जिसके दिल में ज्योत जल गई वो भक्त कभी गिरता नहीं, फंसता नहीं, अटकता नहीं,
वो आध्यात्मिकता में ऊंचाई उठता जाता है। અને વ્યવહારિક જીવનમાં પણ એને ખૂબ ખૂબ સિદ્ધિ અને સફળતા મળતી હોય છે। આવન જાવન ના રહે કરતા સદગુરુ સેવ, શંકર એમાં વહેમ નથી, સાખ પૂરે સૌ દેવ। જેમ હનુમાન ચાલીસામાં આવે છે, જો યહ પડે હનુમાન ચાલીસા હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીસા। એમ શંકર મહારાજ એક સંત થઈ ગયે કહે છે કે આવન જાવન ના રહે, એવા ભક્તના જીવનમાં પછી આવન જાવન એટલે કે જન્મ મરણ ના રહે, સાખ પૂરે સૌ દેવ। દેવતા જે મુક્તિ ના આપી શકે, મુક્તિ સદગુરુની ભક્તિ અને સેવા આપી શકે। દેવતાની ઉપાસના કરે તો દેવતા કૃપા કરીને કોઈ સંતના ચરણોમાં આપણને પહોંચવાની પ્રેરણા આપી દે। કારણ કે સદગુરુની કરુણા વિના મળે નહીં નિજ જ્ઞાન, શંકર માટે પ્રેમથી સેવો કૃપા નિધાન। ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને એક શ્લોકમાં 3 વાતો કહી છે। 5મા અધ્યાયનો 22મો શ્લોક છે। ભગવાને કહ્યું, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुध। बुद्धिमान व्यक्ति कौन છે કે આજે આ 3 વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને સંસારના વિષયોમાં પોતાનું મન ન લગાડે, ભગવાનમાં લગાડે। 3 વાતો કઈ? એક તો ઇન્દ્રિયો અને વિષયોના સંયોગથી જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે એના અંતે દુઃખ મળે છે। જેમ ખાંડ ખાવામાં સારી લાગે પણ પેટમાં ગયા પછી એસિડિટીનું કામ કરે, અને આમળા ખાવામાં જરાક સારા ના લાગે કોઈને પણ પેટમાં ગયા પછી અમૃતનું કામ કરે। માથાના વાળ જુવાનીમાં સફેદ થઈ જતા હોય ને, જેને 20-25 વર્ષની ઉંમરમાં સફેદ થઈ ગયા હોય વાળ, 30 વર્ષની ઉંમરમાં, તો આમળાનો પાવડર પાણીમાં નાખી દે, એક વાસણમાં પોતાના પીવાનું પાણી જુદો જ રાખે અને એમાં આમળાનો પાવડર નાખી દે। જ્યારે પાણીની તરસ લાગે એ જ પાણી હલાવીને પીવે, તે વાળ પાછા કાળા પણ થઈ જાય। પણ 70 વર્ષના કાકા કરે તો મેળ નહીં પડે હો। 25, 30, 35 साल की उम्र के लोग कर सकते हैं, फायदा होगा। પણ ઘણાને આમળા કે આમળાનો પાવડર કે એનો પાણી પીવાનું ના ગમે, પાણીપુરી ગમે, ભેળપુરી ખાવાનું ગમે, ભજીયા ખાવાનું ગમે, ખમણને પાત્રા ખાવાનું ગમે, પણ ભજીયા ગમે પણ ભજન ન ગમે। પહેલાના જમાનામાં બાળ વિવાહની પ્રથા હતી। બાળક નાના હોય એને ખબર ના હોય લગ્ન એટલે શું, પણ એના લગ્ન લેવાઈ જતા હતા। તે ગામના જે મુખિયા હતા એના છોકરાના લગ્ન બાજુના ગામના મુખિયાની દીકરી સાથે નક્કી થયા હતા। તે મુખિયા પોતાના છોકરાને ખોળામાં ઉચકી જતા હતા લગ્ન મંડપ બાજુ। તે લગ્ન મંડપની બહાર એક મદારી માકડાની રમત બતાવતો હતો। તે છોકરો મુખિયાનો કહે કે પપ્પા મારે તો આ માકડાની રમત જોવી છે। બાપ કે બેટા તારે હમણાં ફેરા ફરવાના છે, હમણાં નહીં, બાજુના ગામમાંથી જાન આવી ગઈ હશે અને બ્રાહ્મણો મંત્ર બોલતા હશે। જો આવાજ સંભળાય છે મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનો હરી, આવાજ સંભળાય છે દીકરા? તો બોલે એ આવાજ ભલે આવતી પણ મારે તો આ રમત જોવી છે। બાપ કે નહીં હમણાં નહીં, તારે ફેરા ફરવાના છે। તે દીકરો કે પપ્પા ફેરા મારા વતી તમે ફરી લેજો ને, મારે તો આ રમત જોવી છે। अब बेटा बोलता है फेरे तुम फिर लेना, बाप कैसे फिरेगा? एम गुरु कहे कि ज्ञान भक्ति में आगळ वधो, बोले ना गुरुजी ये तो तमे करो, मारे तो बस
સંસારમાં સત્ય બુદ્ધિ રાખીને જીવામાં જ મજા આવે છે. યજુર્વેદની કઠોપનિષદમાં જીવમાં 24 પ્રકારનું સામર્થ્ય છે અને એ ધારે તો કેટલો મહાન બની શકે. એમાં પહેલું સામર્થ્ય પરાક્રમ, પોતાના અંતરના શત્રુઓને જીતી શકે છે. રાગને, દ્વેષને, ઈર્ષાને, મોહને જીતી શકે છે, પરાક્રમ. બીજું સામર્થ્ય છે આકર્ષણ. યુવકને યુવતી માટે થઈ જાય, યુવતીને કોઈ યુવક માટે થઈ જાય, એ તો આકર્ષણ માણસને બરબાદ કરે. પણ ધારે તેનું આકર્ષણ શબરીનું ભગવાનમાં છે, મીરાનું ભગવાનમાં છે, ગોપ ગોપીઓનો ભગવાનમાં છે, કોઈના શરીરમાં નહીં. તે આજ સુધી શબરી, મીરા, ગોપ ગોપીઓ અમર છે. ગોપીઓનું ગોપી ગીત અમર છે અને પ્રેરણાદાયી છે. તો શક્તિ છે. ત્રીજી પ્રેરણા, આપણે કોનાથી પ્રેરણા પામી રહ્યા છીએ? કામથી, ક્રોધથી, લોભથી, એનાથી પ્રેરિત થઈને કામ કરીએ છીએ કે શાંત બેસીને ગુરુ અને ઈશ્વરની પ્રેરણા પામીને કામ કરીએ તો આ લોકમાં પણ સુખી અને શરીર છૂટી જાય તો પરલોકમાં પણ સુખી. અમેરિકાના એટલાન્ટામાં અમારો પ્રવચન હતો તો એક છોકરો મને કહે કે મારા મનમાં કોઈ પણ સવાલ હોય ને તો હું કાગળમાં લખી અને મારા ઘરમાં પૂજાની જગ્યાએ જે બાપુનો ફોટો છે ને ત્યાં નીચે મૂકી દઉં અને શાંત બેસું આંખો બંધ કરીને. તો ગુરુદેવ અંતરમાં જ પ્રેરણા આપે અને તે પ્રમાણે કરું તો અમને સફળતા મળતી હોય છે. જીવ કા ચોથા સામર્થ્ય ગતિ. જે દિશામાં ધારે તે દિશામાં ગતિ કરી શકે છે, પોતાની બરબાદીની દિશામાં અને ઉત્થાનની દિશામાં. જહાં ચાહે વહાં ગતિ કર सकता है. વિદ્યાર્થી છે તો વિદ્યા પ્રાપ્તિના ક્ષેત્રમાં ખૂબ આગળ ને આગળ ગતિ કરી શકે છે. जीव का पांचवा सामर्थ्य है भीषण. भीषण मतलब सत्कर्म करने में अपनी भीषणता दिखाए, तेजी दिखाए, उत्साह दिखाए. પણ ઘણા લોકો ક્રોધ કરવામાં ભીષણતા બતાવે. ક્રોધ કરે તો એવો કે આ પાછા કોઈ ક્રોધ કરે તો એના માટે કે આ તો દુર્વાસા જેવો છે. અરે દુર્વાસા ઋષિ જ્ઞાની હતા, અજ્ઞાની મૂઢ માણસ નહોતા. ક્રોધ કરતા હતા તો સાધારણ માણસો ક્રોધ કરે એવો ક્રોધ એમનો નહીં. વાત વાતમાં જે વ્યક્તિ ક્રોધ કરે એના પુણ્ય નષ્ટ થઈ જાય. એટલે જેને ગુસ્સો ખૂબ આવતો હોય ને દર સોમવારે એક ટાઈમ જમે, એક ટાઈમ ઉપવાસ કરે અને ચંદ્રમાને અર્ઘ્ય આપે, તેનો ક્રોધ કાબૂમાં આવશે. અને જમતી વખતે રાજધાની કે શતાબ્દી ન દોડાવે. ઘણા લોકો જમતી વખતે તું જાન બીજો આવે, તું જાન બીજો આવે, તું જાન, એકદમ સુપર ફાસ્ટ રાજધાની જ દોડાવે. જેમ રાજધાની નહીં, કોઈ સ્ટેશને ઊભી જ ના રહે, ધમાધમ ધમાધમ દોડતી જાય. પછી એવા લોકો ગુસ્સેબાજ બહુ થઈ જાય. વાત વાતમાં એમને ગુસ્સો બહુ આવે. મીઠા ખાતે બહોત હૈ પર મીઠા બોલતે નહીં. તો ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત છે. ક્રોધ કરનાર વ્યક્તિની શક્તિ નષ્ટ થતી હોય છે, એના પુણ્ય પણ નષ્ટ થતા હોય છે. ઘરમાં કોઈએ ભૂલ તો કરી પાણીના ટીપા જેવી, પણ ક્રોધ કરે બિહારની કોસી નદીના પૂર જેવો, સુરતની તાપી નદીના પૂર જેવો. તાપીમાં કેવો પૂર આવે, સુરત શહેર એક બે વાર એવું થયું છે ને, આખું શહેર પાણીમાં. એસા ગુસ્સા ન કરે. ઘરમાં કોઈએ ભૂલ કરી દિવાલમાં તિરાડ જેવી અને ક્રોધ કરે કચ્છ ભુજના ભૂકંપ જેવો. વિભીષણ રાવણને કહે છે, કામ ક્રોધ મદ લોભ સબ नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजेहि जेहि संत. એને છોડી દે, એનાથી આપણો જ નુકસાન છે. અને ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણે પણ કહ્યું, ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશનમાત્મનઃ કામ ક્રોધસ્તથા લોભ
તસ્માદ દે ત્રયમ ત્યજેત. આ ત્રણ ત્યાગવા યોગ્ય છે. જેમ શરીરના મળ અને મૂત્ર ત્યાગવા યોગ્ય છે ને, તેમ કામ, ક્રોધ, લોભ અને રાગ દ્વેષ એ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. એને સંઘરી ના રખાય અંદરમાં. તો એનો ત્યાગ કેવી રીતે થાય? દરરોજ પ્રાણાયામ કરવાથી. ઊંડો શ્વાસ ભરી શ્વાસ છોડી દઈએ બહાર, શ્વાસને બહાર રોકી અને પેટને खींची રાખીએ अंदर. ऐसा 5 बार करना चाहिए रोज. उस आदमी का मन के भाव शुद्ध हो जाते हैं, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा.